ओम शांति। आज साकार महावाक्य 12/5/2025। मधुर संतान माने कर्मधंदा इत्यादि करी मध्य सर्वदा निजर ईश्वरीय छात्र जीवन एवं पाठपढ़ा को मन रख। स्वयं भगवान आमको पाठ पढ़ाउछंती। सर्वदा एही निशारे रुह। प्रश्न, जो पिलामानंकु ज्ञान अमृत हजम करिबा जଣା अछि सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो? उत्तर, सेमानंक भितरे सर्वदा आत्मिक निशा चढ़ी रहिथिबो एवं सेही निशा आधार रे सेमाने समस्तंकर कल्याण करी चालिबे। काहार कल्याण व्यतीत अन्य कौनसी कथाबार्ता करिबा पई सेमानंकु भल लागिबो नाही। कंटाकु फुल करिबार सेबारे ही सेमाने व्यस्त रहिबे। ओम शांति। एबे तुमे पिलामाने एठारे बसिछ एवं एहा मध्य जानिछ जे आमे हेलु अभिनेता। आमे 84 जन्मर चक्र को पूरा करिछु। एहा पिलामानंक स्मृति रे आसीबा उचित। तुमे जानिछ जे बाबा आसीचंती आमको पुणी थरे राज्य भाग्य प्राप्त कराइबा पई अथवा तम प्रधान रु सत्व प्रधान कराइबा पई। एकथा बाबांक बिना आउ केही बुझाई पारिबे नाही। तुमे जेतेबेले एठारे बसुछ सेतेबेले जेपरि स्कूल रे बसिछ, बाहरे थिला बेले स्कूल रे नाह। जानिछ एहा हेउछि सर्वोच्च रुहानी स्कूल। एठारे रुहानी बाबा आसी पढ़ाउछंती। पाठ पढ़ा तो पिलामानंकर मने पड़िबा दरकार ना। ये ब्रह्मा मध्य संतान अटंती। एहांको अथवा समस्तंको एकमात्र बाबा सिखाउछंती। समस्त मनुष्य आत्मांकर से हेउछंती पिता। से आसी ब्रह्मा बाबांक शरीर उद्धार नहीं तुमको बुझाउछंती। प्रतिदिन बुझाउछंती। एठारे बसिथिबा बेले बुद्धिरे स्मृति रहिबा दरकार जे आमे 84 जन्म नेउछु। आमे विश्वर मालिक थिलु, देवी देवता थिलु, पुणी पुनर्जन्म नेई नेई आसी नीच अवस्था पहुँचीछु। भारत केते धनीशाली थिला सबु स्मृति रे आसुची। एहा भारतर ही कहानी। ता सहित आमर मध्य निजको पुणी जेपरि भूली न जाओ। आमे स्वर्गरे राज्य करुथिलु, पुणी आमको 84 जन्म नेबाको पड़िला। एही कथा सारा दिन स्मृति रे आनिबाको पड़िबो। धंदा आदि कले मध्य पाठ तो मने पड़िबा दरकार ना। किपरि आमे विश्वर मालिक थिलु, पुणी आमे तळको खसी आसिलु। बहुत सहज, किंतु एही कथा मध्य काहार मने रहु नाही। आत्मा पवित्र न हेबा कारणरू याद भूली जाउछि। मते भगवान पढ़ाउछंती, एही कथा बुद्धिरू खसी जाउछि। मु बाबांकर छात्र। बाबा कहउछंती जोकर यात्रा रे रुह। बाबा आमको पाठ पढ़ाई एहीपरि लक्ष्मी नारायण कराउछंती। सारा दिन एहा स्मृति रे आसीबा दरकार। बाबा ही स्मृति देउछंती। एही भारत स्वर्ग थिला ना, आमे ही सेही देवी देवता थिलु। एबे आसुरी प्रकृतिर होई जाइछु। पूर्वे तुमर बुद्धि मध्य आसुरी थिला। एबे बाबा ईश्वरीय बुद्धि देउछंती। तथापि काहारी काहारी बुद्धि रे पशु नाही, भूली जाउछंती। बाबा केते निशा चढ़ाउछंती। तुमे पुनर्बार देवता हेबाकु जाउछ, तेणु तुम भितरे सेही निशा रहिबा उचित ना। आमे निजर राज्य नेउछु। आमे निजर राज्य करिबु। केते जनकर तो बिल्कुल निशा चढ़ु नाही। ज्ञान अमृत हजम ही हेउ नाही। जहाँकर निशा चढ़िथिबो तांको अन्यर कल्याण करिबा बिना अन्य कौनसी कथाबार्ता हेबाकू भल लागिब नाही। कंटारू फुल करिबार सेबारे ही लागी रहिबे। पूर्वे आमे फुल थिलु, परे माया कंटा करि देइछि। एबे पुणी थरे फुल भଳି हेउछु। एहीपरि निज सहित कथाबार्ता हेबा उचित। एही निशारे रही तुमे काहाको मध्य बुझाइले तुरंत ताकू तीर लागिजिब। भारत आलांकर बगीचा थिला, एबे पतित होई जाइछि। आमे ही सारा विश्वर मालिक थिलु। केते बड़ कथा। एबे पुणी आमे कौन होई जाइछु? केते तळको खसी जाइछु। आमर चढ़िबा एवं खसिबार एही नाटक चालिछि। एही कहानी बाबा बसी सुनाउछंती। भक्ति मार्ग रे जहा सुनिछ ताहा मिथ्या, एहा सत्य। सेमाने सत्यनारायणकर कथा सुनाई थांती, किंतु सेमाने कण बुझी पारंती कि आमे किपरि चढ़िलु, पुणी किपरि तळको खसिलु। एही बाबा सत्य सत्यनारायणकर कथा सुनाउछंती। राजपद किपरि हराइलु, एही सारा नाटक आम उपरे आधारित। आम आत्मा को एबे जना पड़िला जे आमे किपरि एबे बाबांकर राजत्व नेउछु। बाबा एठारे पचारिले कहउछंती, हाँ निशा अछि, पुणी बाहर को गला परे किछि हेले निशा रहु नाही।
ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ହାତ ତ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳଣି ଏପରି ଯାହାକି ନିଶା ରହିପାରୁନାହିଁ। ଅନୁଭବ ତ ହେଉଛି ନା? ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେ ହରାଇଦେଲ। ତୁମେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ, କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଖସିବାର ନାଟକ। ଆଜି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, କାଲି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଦବୀରୁ ବାହାର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜରେ ବହୁତ ଏହିପରି କଥା ବାହାରୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ନାଟକ ଚାଲିଛି, ଏହା ମନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ନା, ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶିବ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ଏଠାକୁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ। କଳିଯୁଗ ପରେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ ଆସୁଛି। କଳିଯୁଗକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଏ। ତାର ମଝିରେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେଉଛି। ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହେବା ପାଇଁ ସାରା ଚକ୍ରର ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ତାହା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ଆସିଯାଇଛି। ଏହା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି 6-8 ମାସ 12 ମାସ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବାରୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ପବିତ୍ରତା କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଗୃହସ୍ଥୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବିବାହ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ବସିଛ, ଏକଥା ସ୍ମୃତିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ରାଜତ୍ୱ କିପରି ହରାଇଲୁ, କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୁଅ। ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଅଧିକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ସେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସୁନାରେ ଖାତ ପଡ଼ିଛି, ତାହା ବାହାରିବ କିପରି? ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଥିଲୁ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛୁ? ବାବା ତ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ କହୁଛ ଆମେ ଦେବତା ଥିଲୁ। ଭାରତର ମହିମା ତ ଅଛି ନା? ଭାରତକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ମୁକ୍ତିଦାତା କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତରେ ହିଁ ରିଇନକର୍ନେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନଃ ଅବତରଣ ହେଉଥିବ। କାରଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱପିତା ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବେ। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାଗୀରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସିଥିବେ ନା? ପୁଣି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ କଥା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଚିତ୍ରରେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶିବଙ୍କ ପରିଚୟ କିଏ ଦେଲେ? ଶିବ ବାବା ହିଁ ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି ନା? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ କାହିଁ 84 ଜନ୍ମ ପରେ ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଏହା ବିଚିତ୍ର କଥା ନା, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ହେବ, ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଥିବେ। ଏହି ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସଉକ ରହିଛି ନା? ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଉକ ରହିଛି। ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବୁଝାଉଛ। ଏଠାରେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ବୁଝାଇବାରେ ଫରକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଛି।
ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବଚ୍ଚେ ବଚ୍ଚେ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କଥାର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ ଯେତେ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମେଳା କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଇଲେ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ। ଭାବନା ଆସେ ଯେ ଆମକୁ ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ନାହିଁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିଲି, ତୁମେ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି କ'ଣ ତୁମେ ପାବନ ହେବ ନାହିଁ? ବାବା ଏକଥା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ତ ତୁରନ୍ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ପବିତ୍ର କାହିଁକି ନ ହେବୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ, ତୁମେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ପତିତ ପାବନ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବୁଝାଇବାରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୁଝାଇବାରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଧରିନିଅ କେହି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଏଠିକାର ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କୂଳର ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ସେମାନେ କହିବେ ଏ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଏଠାକାର ହୋଇନଥିବେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନ ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆତ୍ମା ମନେ ପକାଉଛି ଯେ ବାବା ଆପଣ ହିଁ ଆସି ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ର ହେବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଷ ନଥାଏ। କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ମନ୍ମନାଭବ ଅକ୍ଷର ମନେ ଅଛି ନା? ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ନିରାକାର। ଯେପରି ଆମେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ, ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ କିପରି କହିବେ ଯେ ମାମିକମ୍ ୟାଦ କର, ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼। ନିଶ୍ଚିତ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବାବା ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନୁଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପତିତ ପଣିଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ପୁରୁଣା ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ତମତି ସୋଗତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ କରାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅବଗୁଣ ହେଲା ପରଚିନ୍ତନ କରିବା ଓ ଶୈତାନୀ କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ତୁମକୁ ଶୈତାନୀ କଥା ଶୁଣିବା ଅନୁଚିତ। ୟାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ କଥା ୟାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା, ଏହି ଚୁଗୁଲିଆମି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ବାବାଙ୍କ କଥା ବିନା ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ତାକୁ ଚୁଗୁଲିଆମି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଚୁଗୁଲିଆମି ଛାଡ଼। ତୁମେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କୁହ, ହେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସୀତାମାନେ, ତୁମେ ଏବେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ। ତୁମେ ହେଉଛ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅ ଯେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ବାସ୍। ଏହି କଥା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ହେଉଛି ଚୁଗୁଲିଆମି। ବାବା ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚୁଗୁଲିଆମି ଛାଡ଼। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସୀତାମାନଙ୍କର ଏକ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼। ତୁମର ଧନ୍ଦା ହିଁ ଏଇଆ, ବାସ୍ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଚାଲ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଲୌହ ଯୁଗକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ବନବାସ ମିଳିଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଛ ନା? ବନ ଜଙ୍ଗଲକୁ କୁହାଯାଏ। କନ୍ୟାର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବନରେ ବସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୈରାଗ୍ୟରେ ଥାଏ, ପୁଣି ମହଲକୁ ଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଛ। ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବିନାଶ କାଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ ସେ ତ ମହଲକୁ ଯିବେ, ବାକି ବିପରୀତମାନଙ୍କର ହେଉଛି ବନବାସ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ। ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ନେଇଥିଲ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତେଣୁ ବନବାସକୁ ଚାଲି ଯାଇଛ। ବନବାସ ଏବଂ ବଗିଚା ବାସ ଦୁଇଟି ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ବାଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ସିନା। ଭାରତରେ ହିଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ବନବାସ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ବଗିଚାକୁ ଯିବା। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖ, ତଥାପି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିଥିବ, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କିପରି ଯିବ? ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ତୁମେ ତ ଯେପରି ଯୋଗର ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଉଛି। ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରେମିକ ଯିଏକି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭଳି ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ କେଉଁଠି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା, କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଏହିପରି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛି। ସାରାଦିନ ଖିଆଲ ଚାଲୁଛି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, କାହାକୁ ବି ଏକମାତ୍ର ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ କଥା ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଶୁଣାଇବା ଅନୁଚିତ। ଜଣକର କଥା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶୁଣାଇବା, ପରଚିନ୍ତନ କରିବା ଏହା ଚୁଗୁଲିଆମି ଅଟେ। ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୁଅ। ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ଦେଖି ନିଜେ କୌଣସି ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଭୁଲ ବି କରୁଛି ତେବେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଠିକ୍ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ତାର ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବେପରୁଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ ଯେ ମୋତେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଛି ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କର। କାହାର ଭୁଲକୁ ନୋଟ୍ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ସହଯୋଗର ନୋଟ୍ ଦିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଯୋଗରେ ଭରପୁର କରିଦିଅ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି ତେବେ ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ମୋ ପଣିଆ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆକୁ ବେହଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।